सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी दे ऐतवार दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज दे बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। पहला मौसम की गल करांगे क्योंकि ठंड इन्नी वध गई है, खबरां भी अज काफ़ी घट ने। भावें कि चोणां दा माहौल भखिया होया पर मींह जिहड़ा पै रिहा है उसने लीडरां नूं भी घरां दे अंदर ताड़ रखिया है। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच लगातार मींह पै रिहा। शुक्रवार रात नूं मींह पैना शुरू होया सी, शनिचरवार नूं भी पैंदा रिहा रुक रुक के ते ऐतवार नूं भी लगातार मींह है जिहड़ा ओह पै ही रिहा है। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के काफ़ी सारे हिस्से ते इहो जे ने जिथे मींह पैना बंद ही नहीं होया, रत्ती पर भी मींह रुकिया नहीं है। बाकी थावां ते भी रुक रुक के मींह लगातार पै रहा है। तेज हवावां भी चल रही ने ते पाले ने लोकां नूं घरां दे अंदर डक रखिया है। ठंड ने पूरा ठार रखिया ते मींह पैण करके ना ही तां लोक अग सेक सकदे ने, सिर्फ रजाइयां दे विच ही ठुर-ठुर करदे बैठे ने। ते मौसम विभाग ने हुण कह दित्ता कि सोमवार नूं भी किणमण दी संभावना है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ सारे किते सोमवार हल्का हल्का मींह लगातार पैंदा रहूगा। उस तो बाद अगला हफ्ता जिहड़ा सोमवार तो बाद जिहड़ा हफ्ते दे दिन होणगे उहदे विच मौसम साफ रहण दी संभावना भी दित्ती है। पहाड़ां ते मींह ते बर्फबारी पै रही है। मैदानी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा असर देखण ਨੂੰ मिलिਆ है ਤੇ पंजाब हरियाणा ਤੇ चंडीगढ़ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੀਂਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡ ਨੇ ठंडा कर रखिया। मैदानों तो बाद पहाड़ों की गल कर लीए तो शिमला ते चैल दे विच बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश दे विच 629 सड़कां बंद हो गई ने। जे तुसी बर्फबारी का आनंद लैण जाण बारे शिमला जाण दा सोच रहे हो तो थोड़ा जिहा डिले जरूर कर दो। हालांकि स्नोफॉल देखण दा जिहड़ा नज़ारा वो वखरा ही हुंदा है, लोग कहंदे ने, क्योंकि मैं भी हले तक देखी नहीं कदे। पर सड़कां बंद होण करके तुसी मुश्किल दे विच फस सकदे हो। शिमला ते इस दे आले दुआले दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शनिचरवार रात तो ही बर्फबारी हो रही है। बहुत ही सुहावने ते खूबसूरत दृश्य उत्थों देखण नूं मिल रहे ने पर होटल सनत है जिहड़ी उस नूं चंगे सीजन की जरूर उम्मीद है। बर्फबारी तो बाद सैलानियां दी आमद वधण दी जिहड़ी संभावना पूरी रहिंदी है। सोलन दे विच भी बर्फबारी हुई है, चैल दे विच भी सीजन की दूजी बर्फबारी है। शनिचरवार शाम तक हिमाचल प्रदेश दीयां 629 सड़कां बंद हो गईयां। बर्फबारी दोबारा फिर ऐतवार नूं हुई है तो ये सड़कां बंद होने की जिहड़ी गिणती वो वध सकती है। शिमला पुलिस ने सैलानियां नूं उचाई वाले खेतरां विच ना जाण दी अपील की है। एमरजेंसी हालातां विच 0177 28 12 344 दोबारा दस दिने 0177 281 23 44 ਜਾਂ फिर 112 नंबर ते तुसी संपर्क कर सकते हो। क्योंकि पिछले दिनों के विच बर्फबारी के कारण दिल दहलाउण वालियां घटनावां वापरियां ने। पाकिस्तान के मड़ी दे विच किवें बर्फ दे विच ही लोग गड्डियां दे विच खड़े खड़े ही ऑक्सीजन की कमी कारण मारे गए सी, पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए। इस तरह ਜਿਹੜੇ बर्फबारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ परिवार कैनेडा तो अमरीका दाखिल होने की कोशिश कर रहा सी, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ कड़ाके की ठंड करके उसकी मौत हुई है। बर्फीले तूफान की लपेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बुलेटिन दे विच दूसरी अहम खबर अमृतसर तो आ रही है तो बेअदबी के मामले के नाल जुड़ी हुई है। गुरु की नगरी अमृतसर दे विच पिछले 2 महीनों के विच तीजी वारी बेअदबी की घटना कही जा सकती है। अमृतसर दे विच दसंबर दे विच साल के अखीर विच जिहड़ी सचखंड श्री दरबार साहिब के अंदर घटना वापरी सी उसने तां पूरे सिख पंथ नूं हिला के रख दिता सी। उस तो बाद फिर एक पिंड दे विच घटना वापरी सी ते हुण अमृतसर के अजनाला के पिंड औलख दे विच गुरु घर च घटना वापरी है। घटना शनिचरवार नूं वापरी दसी जा रही है। हालांकि पिंड के लोगों ने गुरुद्वारे विच वड़ के नौजवान नूं फड़ लिया तो उसकी खूब मार कुट की। नौजवान की पछाण गुरसाहिब सिंह वजों हुई है। फड़े जाने तो बाद लोगों ने जदों उसनूं पुछया तो उन्हें दस्सिया कि पिंड दे ही एक व्यक्ति गन्ना ने उसनूं बेअदबी करन दे लई उकसाया सी ते कहा सी कि जे वो बेअदबी करूगा तो उन्हें 1 लाख रुपये मिलणगे। अजनाला दे पिंड भिंडी औलख दे गुरुद्वारा साहिब दे विच शनिचरवार नूं शाम लगभग 4:45 वजे
ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਗੰਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 17 ਨਾਮ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, 3 ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ 2 ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ, ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਕੀ ਤੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਸੀਟਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, 4 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, 3 ਸੀਟਾਂ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3 ਸੀਟਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, 2 ਸੀਟਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ 1 ਸੀਟ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਹਰਜਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਭਲਾਥ ਤੋਂ ਗੋਰਾ ਗਿੱਲ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੈਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਤਵੀਰ ਪਲੀ ਚੱਕੀ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਮਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੀ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਫਿਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਮੌਸਮ ਆਏਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਫॉर ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਹੀ ਡਿਡ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੈਨ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਈਡੀ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ डर नहीं है, जिन्नी मर्जी छापेमारी करो। केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत
स्वागत है। तो चूंकि चुनाव हैं और जब जब बीजेपी चुनाव कहीं भी हार रही होती है तो वो सारी एजेंसीज को छोड़ देती है। हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं, बुरी तरह से बौखलाए हुए चन्नी। हमने कोई चूंकि गलत काम नहीं किया, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੁਟਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਜੋ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 153A ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 95 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ
ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VOTING ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ VOTING ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 29 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 1 ਵੋਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬੋਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਲਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ 4 ਕਰੋੜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਅਨੰਦਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਹਿਤ ਧੰਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MP ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ MP ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਕਲਾਰਕ ਗੈਫਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।